ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں شمارہ نمبر 6 سے اعجاز احمد فاروقی کا افسانہ، جس کا عنوان ہے ایک مغربی روایت، منتخب کیا گیا ہے۔ دریافت کے شمارہ نمبر 6 میں 3 افسانہ نگاروں کے افسانے شائع کیے گئے، جن میں اعجاز احمد فاروقی ایک مغربی روایت، آصف فرخی بیر بساون اور اقبال فریدی بالشتیہ مخلوق اور تورانی برقنداز۔ ایک مغربی روایت اعجاز احمد فاروقی کا افسانہ سماعت فرمائیے۔ پھر بھی دولت کی ریل پیل کے باوجود مادام بوشار اندر سے ایک ہری بھری عورت نہیں تھی۔ اندر سے وہ ایک خالی اور محروم عورت تھی، جو بے لوث محبت کرنے اور پانے، بے لوث خدمت کرنے اور پانے، بے غرض ستائش کرنے اور پانے، اور بے میل رفاقت پانے اور دینے کو ترسی ہوئی تھی۔ اس محیب اور ڈراونے خلا کو عبدالحمید کی حسن کارکردگی نے پر کر دیا، لیکن خود عبدالحمید کو اس کا کوئی ادراک نہیں تھا کہ اس نے کیسا زرعی مار کا سر انجام دیا ہے۔ البتہ خود مادام بوشار اور اس کے مداح اور نکتہ چین اس نقطے سے آگاہ تھے اور اس خدشے میں مبتلا تھے کہ کہیں وہ اپنی دولت عبدالحمید کے نام نہ کر جائے۔ وہ آپس میں سنجیدگی کے ساتھ اور ٹھٹھا اڑانے کے انداز میں کہتے تھے، یوں تھرڈ ورلڈ سے کمائی ہوئی دولت تھرڈ ورلڈ میں چلی جائے گی۔ عبدالحمید کو ایسی باتوں کا علم نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ مادام بوشار کے مشفقانہ برتاؤ سے بہت خوش تھا، لیکن اس 3-4 باتوں سے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک اس کی سگ نوازی، دوسری شراب نوشی، تیسری خنزیر خوری اور چوتھی اس کے مختلف مردوں سے تعلقات۔ ان سب میں اس کو سب سے زیادہ چڑ اس کی سگ نوازی سے تھی۔ ژابو کو تو وہ قریباً اپنا رقیب ہی سمجھتا تھا۔ اس نے مادام کو کہہ رکھا تھا کہ وہ ژابو کی دیکھ بھال نہیں کرے گا، اس کے لیے شراب نہیں لائے گا اور نہ ہی خنزیر کا گوشت لائے گا، نہ اس کو پکائے گا اور نہ ان برتنوں کو صاف کرے گا جن میں اس گوشت کو کھایا پکایا گیا ہے۔ مادام بوشار نے اس کی یہ بات قبول کر لی تھی اور اس کے لیے متبادل انتظام کیا ہوا تھا۔ عبدالحمید کو کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ گورے کتوں کے بغیر کیوں نہیں رہ سکتے اور کتوں کے بغیر ان کا گزارا کیوں نہیں ہوتا۔ ہر جگہ کتا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ گورے شب خوابی کے کمرے میں ہوں یا کھانے کی میز پر بیٹھے ہوں، ساحل سمندر پر ہلا گلا کر رہے ہوں یا کلب کے مشاغل میں مصروف ہوں، شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہوں یا پھر سفر کر رہے ہوں، سیر کرنے جا رہے ہوں یا شکار کھیلنے نکلے ہوئے ہوں، کسی تقریب میں جا رہے ہوں یا ریس کھیلنے دیکھنے جا رہے ہوں، اخبار پڑھ رہے ہوں یا کوئی کتاب لکھ رہے ہوں، جاسوسی کر رہے ہوں یا ورزش کر رہے ہوں، کتا ان کا دم چھلا ضرور بنا رہتا ہے۔ لندن میں اس نے سڑکوں پر آوارہ ہپی لڑکے اور لڑکیاں تو بہت دیکھے تھے، لیکن آوارہ کتے نہیں دیکھے تھے۔ وہ اپنی جگہ کتوں سے جتنا الرجک تھا، مادام بوشار کتوں کی اتنی شیفتہ تھی۔ وہ اپنے پاکستانی دوستوں سے بھی پوچھتا رہتا تھا کہ یہ گورے کتوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، تو اس کے لیے اپنے دوستوں کے جواب بھی بڑے مزیدار تھے۔ یہ گورے چونکہ بندوں سے محبت نہیں کر سکتے، اس لیے کتوں سے ہی محبت کرتے ہیں۔ معلوم نہیں
या कुत्तों के ऐसे मजनू क्यों हैं? हमीद, ये बात हमसे नहीं किसी गोरे से पूछो, फिर हमें क्या बिपता पड़ी है कि इस बात की टो लगाते फिरें। यार, ये कैसी अजीब बात है कि ये गोरे अपनी बदकार औरत को तो कुतिया कहते हैं, लेकिन बदकार मर्द को कुत्ता नहीं कहते। गोया ये कुतिया को बुरा और जलील गर्दानते हैं और अपने बुरे फेल को बुरा नहीं बल्कि शायद अच्छा समझते हैं। इनकी गोरियों की क्या इज्जत रह गई। इन गोरों ने जिस तरह दुनिया पर हुकूमत की और इसको लूटा कसूटा है, अब इनको अल्लाह की मार पड़ी है और अभी तक इनकी समझ में नहीं आया है कि इन्हें अल्लाह की मार पड़ रही है। अब्दुल हमीद इस किस्म के जवाब और बातें सुनता रहता है। अपने दोस्तों की बातों से ये बात इसके पल्ले नहीं पड़ती थी कि आखिर गोरों की जान इन कुत्तों में क्यों अटकी हुई है, और अगर अटकी हुई है तो अटकी रहे, मेरा क्या जाता है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जॉनसन ने इससे पूछा, वेल मिस्टर अब्दुल, अगर मादाम बुशार अपनी तमाम दौलत मरते वक्त तुम्हारे नाम कर जाए तो फिर तुम क्या करोगे? मैं वो तमाम दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा, हमीद ने बौखला कर कहा। यह सुनकर जॉनसन भी बौखला गया। इसको ऐसे जवाब की तवक्का नहीं थी। इसके जी में आया कि इससे कहे कि अच्छा अब्दुल, ये वादा भूलना नहीं, लेकिन ऐसी हरीसाना ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सका और शशद्दर होकर अब्दुल को देखता रहा। उसने अंदाजा लगाया कि अब्दुल के जहन में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मादाम बुशार इसको अपनी दौलत का वारिस बना जाए। लेकिन जॉनसन की बात सुनकर हमीद के जहन में भी ये बात रेंगने लग गई थी कि होने को तो ऐसा हो सकता है। अब बिल्ली ख्वाब में छीछड़े तो क्या, भुने हुए गोश्त के कतले देखने लगी थी। जॉनसन देख रहा था कि मादाम बुशार अब 64 बरस की हो गई है। गठिया की तकलीफ की बदौलत वो व्हील चेयर की होकर रह गई है। अब्दुल अब इसकी नाज बर्दारियां कुछ ज्यादा ही करने लगा है। मादाम बुशार भी अब अपने पुरसाने हाल लोगों को ये बताए बगैर नहीं रहती कि अब्दुल इसका मुलाजिम नहीं बल्कि मोहसिन है। अब इसको अपने बेटे और बेटी की याद बहुत सताने लगी है। वो अपने पोते और नवासे देखने के लिए बेचैन रहती है, गर्चे वो इसकी रसाई से बाहर हैं। कभी कभार तो वो इनके लिए बलक बलक कर रोने भी लगती है। जॉनसन भाप गया था कि मादाम बुशार अब चरागे सहरी हो चली है। ऐसी बातों ने इसकी अंदरूनी खारिश को बढ़ा दिया था। एक मर्तबा तो इसने बुशार के वकील से भी इसकी वसीयत के बारे में पूछा, तो वकील ने बताया कि उसने अपनी वसीयत मुकम्मल करके बैंक लॉकर में महफूज कर दी है और इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी वसीयत को इसके कफन दफन के बाद कब्रिस्तान में ही बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया जाएगा। और जब उसने गुरबे मिस्कीन के अंदाज में वसीयत के मंदरजात मालूम करने चाहे तो वकील ने इसको झिड़क दिया और कहा कि ये इसकी पेशावराना दयानत के खिलाफ है। वकील के झिड़कने से जॉनसन बोर होकर खामोश हो गया। ताहम उसे इस ख्याल से तब चढ़ा रहता था कि कहीं अब्दुल मादाम बुशार का वारिस ना बन जाए, और इसका तब उतरने का नाम नहीं लेता था। फिर होनी शुदनी एक रात के पिछले पहर मादाम बुशार मर गई। डॉक्टरों के तिब्बी मुआयने के मुताबिक कसरत शराब नोशी के कारण इसका जिगर फेल हो गया था। अगले रोज इसकी तदफीन अमल में आई और तदफीन के बाद इसके वकील ने इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी वसीयत पढ़कर सुनाई। मादाम बुशार 1 लाख पाउंड अपने बेटे के नाम कर गई थी। 1 लाख पाउंड अपनी बेटी के नाम कर गई थी।
50,000 पाउंड अपने पोते के लिए और 50,000 पाउंड अपनी नवासी के नाम और 2 लाख पाउंड अपने कुत्ते जाबू की देखभाल के लिए छोड़ गई थी। और अब्दुल, जो कि इसका मुलाजिम नहीं मोहसिन था, जिसकी जुदाई इसको शाख गुजरती थी, जो इसकी आखिरी उम्र का सहारा बन गया था, जिसकी मौत इसको अपनी मौत महसूस होती थी, जो इसका मान ही मान था, जो इसके लिए सुख चैन ही सुख चैन था, इसके लिए वो एक छदाम तक भी इसके नाम नहीं कर गई। इसकी फर्म के एक डायरेक्टर ने कहा, थैंक लॉर्ड, मादाम बुशार ने अपनी यूरोपीय रिवायत ही को कायम रखा है। और जॉनसन का भी ना उतरने वाला तप उतर गया था।